Thank you, Karthik. My name is Joe, and I'm a grateful alcoholic. Can we just have a moment of silence as I ask my Creator to please set aside everything that I think I know about myself, this disease, the program as it's outlined in the book, the fellowship, all living things, all spiritual terms, and all spiritual principles, and especially you, God, so that I may have an open mind, a new understanding, and a new experience with all these things, and especially you, God. Enable me to see the truth. And so it is, and so it shall be. Amen. Translate. వారికే జో అండి. సో ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఫస్ట్ కొంచెం నిశ్శబ్దంలో పడాలి. మనం అందరం నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళాము. దాని తర్వాత ఏం చెప్పారంటే ఆవిడ ఇంకా ప్రార్థన చేశాడు, సెట్ సైడ్ ప్రార్థన అంటే. అంటే నాకు ఏం తెలియదు, బేసిక్ గా సారాంశం అది. ఆ, నేర్చుకునేలో ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి. ఓపెన్ మైండ్ అంటే ఏంటండి? వ్యతిరేక భావాలు లేకపోతే, వ్యతిరేక భావాలు ఉండకూడదంటే నా భావాన్ని నేను గట్టిగా నాకు తెలుసు అని పట్టుకోలేదు, అది వదలగలదు. సో దానికి ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే నా గురించి నేను ఏమనుకుంటున్నాను, వాటిల్ని నేను పక్కన పెట్టలేను. ఆ, దాని తర్వాత నా జబ్బు గురించి నాకు ఏమర్థమైంది, అది కూడా పక్కన పెట్టినది. బిగ్ బుక్ లో ప్రోగ్రామ్ ఏం రాస్తారు అది కూడా పక్కన పెట్టు, పట్టునిచ్చేలా చూడు చేసింది. సో అలాగే నా ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు నాకు అర్థమైంది కూడా పక్కన పెట్టు. నీ గురించి అర్థమైంది కూడా దేవుడి గురించి అని పక్కన పెట్టేలా చెప్పు. ఆ, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేలా చెయ్యి. ఎందుకు? నాకు ఒక ఓపెన్ మైండ్ ఉండదు, నాకు తెలియదు అన్న భావన ఇంకా పూర్తిగా. ఆ, నీ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా నేను ఏం చేయాలో ఈరోజు తెలుస్తాను. నీ సదా నుంచి జరుగుతుంది అలాగే జరుగుతుంది అని ఇది ప్రార్థన చేశాను. షూర్, ప్లీజ్ గో హెడ్ జో. Thank you. Thank you so much. So yeah, I'm an alcoholic. I'm just an ordinary girl with an extraordinary God. And the program of Alcoholics Anonymous, my sobriety date is July 13th of 2016. And for that, I am so tremendously grateful. Thank you for asking me back. I came to speak here. I don't know, I think it was earlier this year. And I was thinking, the places I used to go, they used to ask me not to come back. Please, Joe, do not come back here. And to be invited here again is an honor and a privilege and a responsibility as an AA member to be of service. Translate. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూలై 13, 2016. అది నార్మల్ తాగుబోతు అంతే, కాకపోతే ఒక గొప్ప దేవుడు అన్నాడు ఆవిడ. సో థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను మళ్ళీ పిలుస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరంలో ముందు కూడా వచ్చారు. ఇది ఒక ఆనర్, అంటే మీరు నాకు చేసే ఒక ఏంటంటే నాకు ఇచ్చే ఒక బిరుదుల.
ఆ, అది కాకుండా నా బాధ్యత రావటం ఎక్కడికి ఆ, ఉమ్, వచ్చి సర్వీస్ చేయటం నా బాధ్యత అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, yes, I qualify to be here. This is not my first time at a vain attempt to try to live this way of life. Alcohol and drugs are a part of my story, and I don't look like what I've been through. My story is riddled with homelessness, pitiful and incomprehensible demoralization, all types of abuse, sexual abuse, mental abuse, emotional abuse, physical abuse. And I realized today that that did not make me an alcoholic. I have a body that cannot process alcohol, and I have a mind that cannot process reality. And Alcoholics Anonymous presented me with a solution. In step one, I was identified with the problem. And in step two, I was introduced to the solution. And in step three is which I'll be talking about today. I needed to make a decision if I wanted to be in the problem or in the solution. Translate. సో నన్ను ఈ రోజు నేను చూస్తున్నట్టు రాలేదండి. ఇల్లు లేకుండా వీధుల్లో పడుకుంటాను. టైమ్లెస్నెస్ మొత్తం సర్వస్వం కోల్పోయాను. అలా వచ్చాను నేను. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ, నా బాడీ ఏమో ఆల్కహాల్ తాగితే ఆశ, నా మైండ్ ఏమో ఈ జీవితాన్ని సరిగ్గా తీసుకుంది. అది నా ప్రాబ్లం. మీరు నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చింది. చెప్పని నాకు అర్థమైంది. నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. నేను తాగుడా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So my brother asked me if I had a topic today. And the first thing that came to mind for me was right out of our big book of Alcoholics Anonymous. There's a big old book that was too big for me to even crack open when I got here. As our brother read how it works and stopped with the three pertinent ideas, see that God could and would if God were sought. I've always been a seeker. I learned that here in Alcoholics Anonymous, I was just seeking the wrong thing. I was seeking an external solution for an internal problem, internal spiritual malady. And after that God could and would if God were sought, it says, being convinced, we were at step three, which is that we decided to turn our will and our lives over to the care of God as we understood God. Just what do we mean by that? And just what do we do? And then it gives us the answer. Thanks, Bill Wilson. That was the question, and here is the answer. The first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success.
Translate. సో మా సోదరుడు టాపిక్ అడిగినప్పుడు నేను టాపిక్ ఇచ్చాను. ఏ జీవితంలో స్వయం ఇచ్చతో నడిపితే సంతృప్తితో అది సక్సెస్ఫుల్ కాదు, కాకపోవచ్చు. అలా హార్డ్లీ అన్నది తెలుగులో సరిగ్గా రాదు అంటే అసలు అంటే పదానికి కరెక్ట్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కావట్లేదు. సో ఏంటంటే ఆ, ఇందాక మన ఇంకో సోదరుడు ఆ, ఎలా పనిచేస్తుంది చదివాడు కదా. దాని తర్వాత 3 సంయోజిత భావాలు ఉంటాయి. నేను తాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది, బహుశా ఏ మానవ శక్తి ప్రాగుబోత్యం అనేది నయం చేయలేదు, దేవుడు చేస్తాడు, చేసి ఉండేవాడు, ఆయన ఆశ్రయిస్తే దీన్ని సీకింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్. కొంచెం ఆశ్రయించడం, కావాలి అని కోరుకోసారు మాట దాని దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ సీకింగ్ అంటే నాకు కావాలి ఇది, నాకు కావాలి అని దాని దగ్గరికి వెళ్తాను సార్. దేవుడిని ఆశ్రయిస్తే దేవుడికి కావాలి అని వెళ్తాం. దాని తర్వాత స్టెప్ 3 మొదలవుతుంది డిప్రెషన్. ఏమన్నా సార్ ఈ మూడాటికి ముందు నేను ఒప్పుకోవాలి, ఏది నేను తాగుబోతుంది, జీవితాశ్రయిస్తానండి, బహుశా ఏ మానవ బాగు చేయలేదు, దేవుడు చేస్తాడు అని ఆశ్రయిస్తాడు. నేను ఎప్పుడూ ఆశ్రయించడం, అసలు ఆశ్రయించటం లేకపోతే కావాలని కోరుకుని దాని దగ్గరికి వెళ్తాం అప్పుడు ఉండేది నా జీవితంలో. అయితే వేరే ఆటలు ఆశ్రయించండి, బయట బయట నుంచి తప్పుతుంది. కథ ఏంటి, ఎందుకండి బయట కాదు ప్రాబ్లం, ఇది ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం, లోపల ప్రాబ్లం. సో దాని తర్వాత రీడింగ్ లో అంటది హౌ అసలు అదే ఆ, ఎందుకు చెయ్యాలి, ఏం చేయాలి, స్టెప్ 3 ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. ఇమీడియట్ గా బిల్డబ్ల్యూ ఆన్సర్ ఇస్తాడు. ఫస్ట్ అది ఆన్సర్ ఇస్తూ వెళ్తారు అక్కడి నుంచి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ముందు మీరు ఒప్పుకోవాలి ఏంటి, ఏ జీవితంలోనైనా సంతృప్తి మీద నడిపితే అది సక్సెస్ కాదు. అది ఒప్పుకునే స్టేజ్కి రావాలి, అప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ ఫిల్ నడపకుండా అప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. అది చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I've come to learn here that this is a decision that I'm making, right? I come to believe that God exists in step 2 with an open mind, and in step 3 I'm making this decision. And I have to bring the honesty of step 1, which is really I don't know nothing. And I'm no longer good management material in my life. I'm not a good manager. I had to fire myself, that I'm absolutely powerless over people, places, things, and this disease. And what am I willing to do about it? Step 3 for me was a dummy up step. I had to really, truly ask God to set aside everything that I think I knew. And that included all of the religious teachings, because we're not doing religion here in AA. We're doing spirituality. We're doing spiritual principles. We are smashing our egos. That part of me that says, I know, that part of me that says, I'm better than you, that part of me that says, I'm less than you, I'll never get this, or the part of me that says, I'm nothing like you at all. Translate. సో స్టెప్ 3 మొదలు పెట్టాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నిజాయితీ తీసుకురావాలి. నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది, నేను మంచి మేనేజర్ కాదు అన్నది ఒప్పుకోవాలి. నా మేనేజ్మెంట్ తీసేది అక్కడి నుంచి.
తీసేసి ఇంకో మేనేజర్ పెట్టుకోవాలి దేవుడు. ఆ, నా ప్లానింగ్లు నా మేనేజ్మెంట్ పక్కకు పెట్టాలి. ఆ, సో ఆ నిజాయితీ రావాలి ఇక్కడికి. నేను అస్తవ్యస్తమైంది నా మేనేజ్మెంట్ వల్ల అని. ఆ నిజాయితీ వచ్చాక ఆ, సో దాని తర్వాత కూడా కొన్ని భావాలు పక్కకు పెట్టాలి. నాకు తెలుసు, ఆ, నేను చేయగలుగుతాను, నేను వీడికంట గొప్పవాడిని, నేను వీడికంట తక్కువ వాడిని. సో ఈగోని ఎప్పటికప్పుడు క్రష్ చేయాలి. ఈ అహంకారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్రష్ చేయాలి. అదే ఎప్పటికప్పుడు కొట్టాలి. ఈ భావాలను పక్కకు పెట్టాలి. నా అందుకనే ఈ సెట్ సైడ్ అదే ఇందాక చదివాం కదా ప్రార్థన, పక్కకు పెట్టే ప్రార్థన. నాకు తెలుసు అన్న భావాన్ని, నేను పక్కన వాళ్ళకంటే తక్కువ అన్న భావాన్ని, నేను పక్కన వాళ్ళకంటే తక్కువ అన్న భావాన్ని, ఏదన్నా రిలీజియన్ గురించి నీకు తెలుసు అంటే నాకు తెలుసు ఇదంతా మా రిలీజియన్ లో ఉంది. ఆ, ఇది రిలీజియన్ కాదు, ఇది ఆధ్యాత్మిక. మన ఏలో మతం మాట్లాడడం, ఆధ్యాత్మికత మాట్లాడడం అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I'm making this decision, and I made a decision because you guys made a decision, and I really want to look good, right? So I'm going to make the decision too. I'm going to turn my will and my life, my thinking and my actions, my decisions and the consequences of my decisions, everything that I am, everything that I was, everything that God would have me be, over to the will of God. And I'm making this decision. Doesn't making this decision, and I've also heard, when I got here, you're just making a decision to go on with the rest of the steps, Joe. You don't have to overthink it. You're making a decision to enter into this relationship with a higher power of your misunderstanding. And I don't have to understand how this is going to happen. That was key for me. I'm making this decision and I'm doing it, not even understanding how to do it. I'm just participating. I'm entering into this relationship with God. It's very personal and it's a very sacred vow. And it was the beginning of truly seeking. The spiritual principle behind step 3 is faith. I love acronyms, and faith for me, FAITH, is the fantastic adventure in trusting him or her or it, whatever your conception of your higher power is to you. And then we say also that, step 1 is honesty, step 2 is open-mindedness, step 3 is willingness. And it just took a little bit of willingness. The faith of a mustard seed, which is really tiny, is all I need. Translate. సో ఇది నిర్ణయం మాత్రం. చట్టంలో కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఆలోచించుకో, ఎలా చేయాలో ఆలోచించుకో. ఆ, కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మిగతా స్టెప్పులు చేయటం ప్రస్తుతం అదే దైవేచ్ఛ, ఐజేయి. అది కూడా ఏంటి నువ్వు నిర్ణయం యాక్చువల్లీ గాడ్ ఆఫ్ యువర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అంటే నువ్వు నిజంగానే దేవుడు మేము అర్థం చేస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటావు స్టెప్ 3కి వచ్చేసరికి. సో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించొద్దాం, జస్ట్ చెయ్యి. మెల్లిగా నీకు ఈ స్టెప్ 3 అన్నది ముఖ్యంగా నీ దేవుడితో నీ రిలేషన్షిప్ అంటే సంబంధం ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. చాలా పర్సనల్.
ఆ దేవుడు ఆ మగ అవ్వచ్చు, ఆడవచ్చు, లేకపోతే అసలు ఇట్ అంటే జస్ట్ ఒక ఇది అవ్వచ్చు, జస్ట్ అదే ఒక ఆ, ఆడ బేసిక్ గా వర్ణం లేని వాళ్ళు అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా అవ్వచ్చు. మీ పర్సనల్ ఆ పవర్ తో మీ రిలేషన్షిప్ తెలుసు మీకు అర్థం అవుతాడని అనుకో. ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ పెంచుకుంటాను సార్. ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను ఇద్దాము ఆ, అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So what is your choice to be, Joe? I've been making choices all my life. However, they've been based on self. Our book tells us that we're selfish and self-centered. That we think is the root of our problem. So just like a tree that starts as a seed and the roots grow and blossom into this beautiful tree, I have to get to the root, which is selfish and self-centeredness. Self, self, self. I had to find a new center. And when I got here, it was the group. You all were bigger than me. You were loving and kind and tolerant. You were staying sober a day at a time. When I walked into the rooms of Alcoholics Anonymous, I was seeing women that were prostitutes, drug dealers, politicians, doctors, lawyers, teachers that were staying sober a day at a time. I came here broken. I didn't realize that God had to break me in order to be willing enough to see that I needed a new center. Translate? Sure. సో నీ నిర్ణయం ఏంటి జో అంటే ఆవిడ పేరు జో కదా, నీ నిర్ణయం ఏంటి? ఏం డిసైడ్ అవుతుంది? నేను చాలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను. అయితే ఎప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాను? స్వార్థం నుంచి తీసుకున్నాను, స్వార్థ చింతన నుంచి తీసుకున్నాను, పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకుండా తీసుకున్నాను. ఆ, సో కొత్త సెంటర్ కావాలి. అది ఇంతకుముందు సెంటర్. మన పుస్తకం చెప్పుద్ది స్వార్థము స్వార్థ చింతనే వేరు అని. ఒక మొక్క ఎదిగినప్పుడు వేరు నుండి ఒక విత్తనం నుంచి వేరు అవుతుంది, వేరు నుంచి మొక్క ఎదుగుతుంది. దాని నుంచి పువ్వులు వస్తాయి. అయితే నేను ఆ వేరుని పట్టుకోవాలి. ఆ వేరేంటి? నా స్వార్థం స్వార్థత, దాని నుంచి వస్తుంది ప్రాబ్లం అంటే. సో ఈ సెంటర్ మార్చాం. ఆ ఆ స్వార్థం స్వార్థ చింతన అన్న సెంటర్ మార్చాం. మొదట్లో గ్రూప్ అయింది నా సెంటర్. ఎందుకంటే అసలు ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు? వ్యభిచారులు, డ్రగ్స్ డీల్ చేసేవాళ్ళు, డ్రగ్స్ అమ్మేవాళ్ళు, ఆ, 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 డాక్టర్లు, పాలిటీషియన్లు, ఆ, ఆ, అన్ని రకాల వాళ్ళు వస్తున్నారు. అందరూ వచ్చి కూడా ఒక్కరోజు పెట్టిన సూపర్గా ఉంటుంది. సో మొదట్లో నా గ్రూప్ నాకు సెంటర్ అయింది. గ్రూప్ ఏం చెప్పిందో సెంటర్ అవుతుంది. నా ఆలోచన స్వార్థం అన్న ఆలోచన తీసేసి గ్రూప్ ఆలోచనకి వెళ్తే అయింది. ప్లీజ్ డో ఇట్. Oh, and I'm getting emotional because of this third step prayer. When I say, God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. I'm asking God to take away my difficulties
that victory over them may bear witness to those I would help of God's power, God's love, and God's way of life. And may I do God's will always. The biggest mistake that I made in my life was relying on self. I was created to rely on this power. There is one who has all power, and that one is God. And I find God in the now, right here, sitting with you all. I'm in Oklahoma, you're in India, and this thing still works. No matter what nationality, no matter what language, no matter what you call your God, we become one with our Creator. Translate. సో ఆవిడ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. థర్డ్ స్టెప్ ప్రార్థన జరుగుతుంది. ఆ ప్రార్థన ఏంటంటే ఆ, దేవుడా నన్ను నేను పట్టించుకుంటున్నాను అంటే బుక్ లో ఉన్న ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు అంటే ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు నేనే చేస్తున్నాను. క్షమించండి తప్పు. ఆ దేవుడా ఆ, నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎలా కావాలంటానో నిర్మాణం ఎందుకు నా నా కష్టాన్ని కూడా ఎందుకు నేను ఒక విట్నెస్ లో ఉండాలి అంటే నేను ఒక సాక్షిలా ఉండాలి. సరే నీ ప్రేమ మార్గానికి, అదే నీ మార్గానికి, నీ ప్రేమకి, నీ పవర్కి చాలా పవర్ఫుల్. నేను ఎప్పుడు దైవిచ్చ చేయగలను నిత్య నా స్వార్థం నుండి బయటకు ఏంటంటే ఇది చూడండి ఎలా పనిచేస్తుంది. దేవుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు? ఈ ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో దొరుకుతాడు. నేను ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించినా, పాస్ట్ గురించి ఆలోచించినా అందరూ ప్రెసెంట్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని ఆ, చూడండి ఎంత నేను ఎక్కడో ఉన్నా, మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు. మీ భాష ఏదైనా అవ్వచ్చు, మీ దేవుడు ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ఏమైనా పని చేస్తుంది. ఆ, అది ఈ బ్యూటీ అని చెప్పి చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. So, this wasn't an overnight experience for me. This sacred vow. This has been a series of spiritual experiences. It says on page 25 of our book, the great fact. I love the way Bill writes. The great fact is just this and nothing less, that we have had deep and effective spiritual experience which have revolutionized our whole attitude toward life, toward our fellows, and toward God's universe. The central fact of our lives today is the absolute certainty that our Creator has entered into our hearts and lives in such a way which is indeed miraculous. So, what I'm seeking is also seeking me. Isn't that beautiful? That God loves us so much, that our souls are so precious, that the lower power and the higher power are fighting for us. Translate.
ఇందాక ఒక విషయం చెప్పారు. ఆవిడ జీవితంలో అంత పెద్ద తప్పు ఏం చేసేదంటే ఆవిడ సంతోషలేదు స్వార్థంతో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే ఆ ఇది చాలా పవిత్రమైన బంధం. మీ దేవుడికి పవిత్రమైన ప్రార్థన. మీ అందరితోటి ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ లో ఉంటాడు దేవుడు. నేను చెప్తారు కదా, ఆయన ఆశ్రయిస్తే అంటే సీకింగ్ అన్నాను కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఆ దేవుడు కూడా నా దగ్గర రావడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఉమ్, అది దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ. ఏంటంటే నా లోవర్ పవర్ అంటే నా నా ఆత్మ అనుకోండి, సోల్ అనుకోండి, అది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. దేవుడు కూడా దాంతో కలిసి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ రెండు ఆ, మనతో అదే మనం చూసుకోవడానికే ఉంది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm just sitting here thinking about my friend Owen. When I came to Alcoholics Anonymous, when I was brought here to Alcoholics Anonymous, because I didn't come, I was brought here. This man said to me when I was struggling with this God thing, Joe, God is everything or God is nothing. What is your choice to be? And I didn't know that was from the big book, because I told you this book was too big for me. I wanted to kiss that man's feet. I wanted to bow down to him and thank him for keeping it just that simple for me. And that changed my whole outlook. God is either everything or he is nothing. God either is or he isn't. Here's the thing about Alcoholics Anonymous, you can choose that God isn't, if that's your choice, and you can still stay sober. I have friends that are atheist and agnostic, that worship the ocean and the wind and the stars. I find a power that's greater than myself as long as it's not me. So I decided to make the choice that God is everything. And I didn't have to understand my God in order to choose my God. My God didn't have to be kinky haired or straight haired or brown or white. My God didn't have to be in a Bible or in a church or in a mosque. It just needed to be that God is or God isn't. Because I knew that I needed to have God's help. So I make this decision to seek. And it was a life-changing decision to ask this power one simple word, and that was help. Remember that day? Your last drink or your last puff? When you said, God, help me. I remember it very clearly, July 12th of 2016.
And I hope I never, ever forget that day. Translate. సో నాకు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే నాకు ఒక ఓల్డ్ టైమర్ గుర్తొచ్చింది. ఆయన సింపుల్ గా ఒకటే ప్రశ్న అడిగాడు. దేవుడు ఎన్నియా లేకపోతే ఏది కాదా? ఈ నిర్ణయం ఏంటి? చాయిస్ ఏంటి? ఈ రోజు ఆయన కాళ్ళకు ముద్దు పెట్టాలనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అంత సింపుల్ గా పెట్టాడు ప్రోగ్రామ్. గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ నథింగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్? తీసుకోవచ్చు, లేదు గాడ్ అసలు ఏది కాదు అని కూడా నేను నిర్ణయం తీసుకుని ఏ వేలో ఉండొచ్చు, సూపర్గా ఉండొచ్చు. నీ నిర్ణయం, చాయిస్ నీకు వదులుతాను. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు నాకు ఏరియాలో, ఎవరు ఏథీస్టులు అంటే దేవుడిని నమ్మని వాళ్ళు. కొంతమంది సముద్రాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు, కొంతమంది గాలిని తీసుకునే వాళ్ళు, అది ఉన్నత శక్తిగా ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు. అయితే నేను ఆ రోజు చాయిస్ ఏం చేశాను, దేవుడే అని. ఈ చాయిస్ తో ఏమైందంటే నేను అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, దేవుడు అంతా దేవుడే. ఆ, ఒక చర్చిలోనో మాస్క్లోనో నేను దేవుని పట్టుకోవాలి, అంతా దేవుడు. సో చాలా సింపుల్, ఈజీ అని ఆ, ఈ నిర్ణయం ఉంది. నాకు నేను ఏపు వచ్చినప్పుడు నేను తీసుకురాబడ్డా, రాలే సమీపంలో. అండ్ ఎన్ని దేవుడి కింద చూడటం ఈ ఆధ్యాత్మిక దారిలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం పోయింది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Our book tells us that the main object of this book is to enable us to find a power greater than ourselves that will solve our problems. That's the main object of the book. So it's step 3. I don't need to know the God of my understanding in order to seek my God of understanding. Steps 4, 5, 6, 7, 8, 9 are going to show me how to do this. And how it works, it says, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. See, my path was my path. It wasn't the path. It wasn't the path of Alcoholics Anonymous. And my sobriety date kept changing because I wasn't following this path. I love that set aside prayer. It's my favorite prayer. Because what it's doing is setting my ego aside. The path has been cleared and worn down by thousands and thousands of other alcoholics that are trying to show me the way. Am I willing to go to any lengths? Translate. సో థర్డ్ స్టెప్ లో తీసుకున్నది నిర్ణయం ఏంటి? నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను. ఇందాక చెప్పినట్టు దేవుడు ఎన్ని అనుకుంటే ఆశ్రయించడం చాలా సులువు. నేను దేవుని ఆశ్రయిస్తూనే ఉంటాను. సో కాకపోతే ఎలా ఆశ్రయించాలి? 4వ సోపానం నుంచి 9వ సోపానం ఆ విధానం. నేను
ఏంటంటే ఈ మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా వెళ్ళిన వాళ్ళు అసలు ఫెయిల్ అవ్వరు అని రాసాను. ఆ మార్గం ఇది. నేనేం చేశాను, నా ఓన్ మార్గంలో ఆశ్రయించాను. అయితే ఈ మార్గం కొన్ని వేల మంది నడిచారు దీని మీద, మంచి దారి క్రియేట్ చేశారు నాకు. అది వాడటం మానేసి నా సొంత మార్గంలో నేను అందుకనే నా సొబ్రైటీ డేట్ మార్పు. నేను ఎప్పుడైతే ఈ మార్గానికి సంబంధంగా చేశానో అప్పుడు దేవుడితోటి నా రిలేషన్షిప్ పెరిగింది. ఈ పుస్తకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ పుస్తకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక మార్గం చూపించి మీకు ఒక ఉన్నత శక్తితో సంబంధం ఏర్పరుస్తుంది. ఆ ఉన్నత శక్తి నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తుంది. ఆ ఉన్నత శక్తి ద్వారా జీవించవచ్చు. సో ఇందాక బిల్డబ్ల్యూ కూడా ఉడికొస్తారు ఏంటంటే ఒక సాక్ష్యం మనం అంతా ఈ మార్గాన్ని వాడి మన మొత్తం జీవితం యొక్క యాటిట్యూడ్ మారిపోద్ది, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తామో మారుతుంది, అన్ని మారుతాయి. అయితే క్షుణ్ణంగా చేయాలి ఈ మార్గాన్ని. ఆ బుక్ లో ఉన్న మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, when it says, what do we mean and what do we do? I don't know. It's okay not to know. My ego wants first position. It wants to know. It will convince me that the bare minimum, just kind of hanging out here with you guys, speaking at a few meetings, chairing a few meetings, doing a little service work, that's enough. We can go deeper. We can go so much deeper. And this is the how and why of it. We had to stop playing God. And that's my experience right now. I am realizing it's becoming so clear in my life. And I wear a lot of different hats. I'm a mother, I'm a truck driver, I'm a friend, I'm a daughter, I'm a member of Alcoholics Anonymous. So in my life, God is making it very apparent for me when I step into my day with my God hat on. And it's like God taps me on the shoulder like, Joe, baby. No, baby girl. That's my business. That's none of your business. So for me to abandon myself to God, oh my gosh, I had to experience the pain and agony of denying myself that care for so long. I had to experience running the show, living a life driven by selfishness and self-centeredness and fear and self-delusion and self-seeking. To be willing, as my sponsor Donna J says, to die to self so that God can live in and through me. Translate. సో ఇది ఎలా చేస్తాం? దేవుడిలా ప్రవర్తించడం ఆపాలి అంటే ఏంటి? నా రోల్ ఎంతవరకు అంతే చేయాలి. నేను రకరకాల రోల్స్ చేస్తాను. నేను ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ని, నాకు ఒక తల్లిని, ఒక మెంబర్ని, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెంబర్. సో ఈ రకరకాల టోపీలు వేసుకుంటూ ఉంటాను. ఏ టోపీ వేసుకున్నా నేను
పొద్దున్నే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళగానే దేవుడు టోపీ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన నడపాలి. ఆ, చాలా సార్లు దేవుడు చెప్తుంటాడు, "ఏ బాగా ఆగు, ఇది నాది, ఈ డైరెక్షన్ నాది, నువ్వు ఊరికే నువ్వు ఏం చేయాలి అది చేయి ఇక్కడ అంతే." ఆ, దేవుడిలా ప్రవర్తించు. డైరెక్షన్ ఆప్. అలా దేవుడు తట్టి చెప్తూ ఉంటాడు. అది ఇది ఎలా నేర్చుకున్నాను? అలా నెక్స్ట్ తో నేర్చుకున్నాను. దేవుళ్ళ ప్రవర్తించి నేర్చుకున్నాను. సారీ అబౌట్ దట్. సో ప్రవర్తించి నేర్చుకున్నాను. అలా పెయిన్తో. సో మా స్పాన్సర్ దానదే అంటది ఏంటంటే, రోజు నీ సెల్ఫ్ అన్నది చచ్చిపోవాలి, అప్పుడు దేవుడు నడుస్తుంది. అది నేను అన్నది చచ్చిపోవాలి రోజు అని చెప్తూ ఉంటాను. సో చాలా ఉంది, చాలా డీప్ గా సీట్ అవ్వచ్చు. నేను ఏదో 4 మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే నా ఈగో చెప్తూ ఉంటుంది ఇది చాలు, కారణంగా ఇది చాలు. జీవితం నడుపుకోవడానికి ఆ ఏర్పవర్ కాదు, ఆ స్వార్థం నుంచి బయటకు అప్పుడు చాలా డీప్ గా వెళ్తారు. చెప్తున్నారు. ఆ, నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే స్వార్థ చింతన, స్వయం లాభాపేక్ష, రకరకాల భ్రమలు, భయాలతో బతుకుతారు. ఎందుకంటే ఈ స్వార్థం అన్నది ఆయన్ని పుట్టిస్తుంది కాబట్టి. నేను ఎప్పుడైతే దేవుళ్ళ ప్రవర్తించుకున్నాను అసలు ఇక్కడ ఉంటాను, ఆ రోజు స్మూత్గా వెళ్తుంది అన్నట్టు చెప్తుంది. అయితే చాలా పెయిన్తో వచ్చింది. సో అని అది కూడా చెప్పారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఐఎమ్ సారీ జో. So I had a step 3 experience. I was reborn in dying to self. I've come to realize that when something inside of us dies, like selfishness, self-centeredness, self-seeking, something else is reborn. And then I come to the step 3 promises, and I'd like to end with that. The step 3 promises in our book say, when we sincerely, with all my heart, took such a position, the position that any life run on self-will can hardly be a success, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer, being all-powerful. He provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. I love that. My little plans and designs. More and more, we became interested in seeing what we could contribute to life. I'm cooperating now with God. We're collabing. We're collaborating. As we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully
as we became conscious of God's presence, that God is always with me, deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. We began to lose our fear. Isn't that what's been blocking me all along? We began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We have been reborn. My name is Joe, and I'll keep coming back. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ఈ సెట్ సైడ్ ప్రేయర్ ఉంది కదా, అంటే నాకు ఏం తెలియదు, నా జబ్బు గురించి తెలియదు, ఏం తెలియదు అనుకోండి, అన్ని తెలుసు అనుకుంటే అది ఈగో. తెలియడానికి ప్రయత్నిస్తే అది ఈగో అని, ఎందుకంటే ఈగోకి తెలియాలి, ఈగోకి అన్ని అర్థం కావాలి, అది సెంటర్ లో ఉండాలి. ఆ ఈగో స్మాష్ చేయాలంటే నాకు తెలియదు అంటే బెటర్. అలాగే ఇంకోటి నేను నోటీస్ చేశా, ఏంటంటే ఆ, నేను ఎప్పుడైతే స్వార్థ చింతని, స్వయం లాభాపేక్షని ఇలాంటి చంపేస్తూ ఉన్నప్పుడు రోజు ఇంకోటి పుడుతుంది నాలో, అదే భగవంతుడు. ఉమ్. సో అలా భగవంతుడు, ఆ, నేను అది నా పునర్జన్మ, ఈ చంపినప్పుడు నాకు పునర్జన్మ అవుతుంది అంటూ మూడో సోపానం యొక్క ప్రామిసెస్ చదివేదే, అంటే వాగ్దానాలు. ఆ, మనం నిజంగా నిజాయితీగా ఆ, ఈ స్టెప్ 3 చేస్తే ఉమ్, అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఒక కొత్త యజమాని ఉన్నారు, ఆయనకు అంత సర్వశక్తివంతుడు, మనకి ఏమి అవసరమో అవి ఇస్తాడు. ఎప్పుడు మనం ఆయనతో దగ్గరగా ఉండి ఆయన పని చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆయనతో కొలాబరేటివ్ గా చేస్తున్నా, ఆయనతో కలిపి చేస్తున్నా. అది అలాంటి ధోరణిలో ఉంటే మన నాకేమవుతుంది అన్న దాని మీద లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది. ఇంకా ఆవిడకి బాగా నచ్చింది అంటే నాకు చిన్న చిన్న ప్లాన్స్ ఉంటాయి, నాకు ఏం చేయాలి నేను అవి కూడా వదిలేస్తా. ప్లాన్ డిజైన్ మన జీవితం గురించి ఆ, ఇంకా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది, నేను జీవితానికి ఏమి ఇవ్వగలుగుతాను. ఆ, కొత్త రకం పవర్ మనలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ప్రశాంతత, ఆ, మళ్ళీ జీవితం గురించి భయాలు పోతాయి. ఆ, అదే కదా నా మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఈ రోజు గురించి భయం, రేపటి గురించి భయం, ఎల్లుండి గురించి భయం. ఆ భయాలన్నీ పోతాయి, ప్రశాంతత వస్తుంది. అప్పుడు మనం మళ్ళీ పుడతాం. ఆ, అలా చెప్పి అన్ని చేస్తూ ఆవిడ పేరు ఆవిడ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి ముగించారండి.